جقادم پاراستنا مدیا دم باش گودارین هجا بخلک کنویا برنامه یاری حقیقت امجاری کدیم به هورنه دخلک برنامه یا خویا وی جاریده امیل سر تیگینا شهرستانی راوستن جبو کو امکار بنوان تیگینا به هفدور بنرخینن جه اندام اکادمیا زانستا جواکی عبدالله و جلان هوال نومان چیا آمد لگل ما آمده هوال نومان هم بخیر هاتنه هوال نومان ام درباسی پرسا خواه ببن ام شهرستانی چوال کارم بنرخینن قناغین پیشکتنا شهرستانی چنه از بیجمه کو دسپیک ام نارین یود ویم جاری ده بگرین کرم کن هوال تیگینا شهرستانی جالی سوسیولوگ آوا جالی دیروکناس آوا مجال که هر ایزت نقاش کرین یک چیزی اوه به گوهرتنا پارادیگمای ریبرتی و مجاری جی یک تیگینا که سرکه گرت دست و دروجه و مده گو ام هی سر سکرین نقاش تکن به کورتاسی شهرستانی داماته گوتن باجاریبون در تپش سا تیگینا و اساسی چاپکانی خوشی دیده پیشکتنا باجاریبونی آنی باجاریبونی تپینا سکرین شخب عربی مدنیت باجار مدنی باجار به پیناسه هودو تمام دکه و چاپکانی خوشی جیوه داره دیگه اد تیگینا شهرستانی چینیتی باجاری و به دولتی مرد کنه تعریف بکن ev her se heman ev her se kategori bingehên civaka şarasa digirin yani şaristani xose vana pêşxistiye ji neolîtîkê qutbûn ji çanda cotkariyê qutbûn ji gun qutbûn ber bajar ve çûyîn lê wê derê kombûn pêşketina bajarê xwe bingehekî bi vê rengî daya vakirin zemînekî bi vê rengî daya çêkirin و لسر وی باجاربونه چینیبونه که وقتی که بیشتر جواب تی کم کردن لوی داره شهرستانی تی پناسه کردن وسا در تپش این جواب که گل بداره هاتیه کم بوین لوی داره کمی سر هفدو بیه اف جواب ده جواب که دا چین بوین پیشت که ده جواب که دا بیشتر چاندا گند قطبین آب باجاربون پیشت که تکیلیه بیرنگی تینا آوا کردن هوا تکیلیه یعنی در خسنه که بنابه دولت تی چه کردن وانا بگشتید نواز جواک دا ریل بر گله گوهرترین جدا یه گوش چاندا نولتی کهتی یه گوش چاندا دیرو که 1000 سالته هاتیه چکن جاتره اول جواک تیزانی سدی نوتو هفته خواه با آوه کی قلان جیان کریه اما افزیدتری 5000 سال جی به چاندا شهرستانیه هبونا خو بردام که اوسا جان که دوی کاتگوری دا اوتگه دست ایوک تیگینا شهرستانی اویا چاندهجی ام ایوک هم نگرندست ام جابدو دگرندست جبه که شهرستانی خو به چاندا چینی بونی و بیاو دولت و علاقه داره اما یا چاندا گو ام بیناسه دکن یا به معنی یا به آواهی سازی یا به ده انجام که دا جواه که یاب 1000 سال هاتی آوا کرن جیوی جداتره جیوی تیگنیا شهرستانی سامرو به یا چاندی را یک نگردست دیکهوه نابه هفدو جارجار دم هر دو تیگین به هفدو را تینه بکارانین اما جداهای آواجی هفدو بگمان هیه اما کورتاسی مرد کاره وسا پیناسته بکه لیوه هیمان همی مرد دوباره بکه هیمان شهرستانی خود سر پیش دخه چین بونه باجاری بونه هر وها به پیشخستان دولتی آواسازی دولتی سرعت زدکن دولت بونه اف هر سه همان کاتگوریم بنگهین ایجبونا باجاری بونه ایجبو شهرستانی هاتنه آواکرین بیا بنگه امش دیرو که سمرات گره حتی روزنامه ایرو اور خجید به گمان هنه حتی روزنامه ایرو یک پیشکتنا شهرستانیه دیرو که دام جور دگرنده است دملك دا سومر دملك دا مصر اوانا دی یکم جر دیرو که دا وک هیمان شهرستانی اتنا آوا کرنو و حتی راجع ما ایرو خلق بخلق هرم بهرم ماته گوارتن شهرستانی گل روجاتا ناوین بیه گل چینی و بیه گل اوروپا بجی ایرو امریکا بجی ده انجام دا گوارتن تاتنه لسر اساسی دستلاتاری الیتکی آچینکی و لسر اساس رخصنا به دولتی و پیشخصنا به شهرستانی وسا
bajar usa mezin hebû nexwe deverên cuda bejî li herêmên cuda bejî her berdewam dike û pir cudahiyekî berbiçav usa em bêjin esasê xwe de dernexe pêş tu maskê serê bisekinî tu mêze bikî tu rûyê li wî mêze bikî tê bêjî şaristaniya Sumera cuda bû ya Ewropa niha cuda ye şaristaniya bêjin rojeta navî dema rojeta navî bû şaristanî cuda bû niha li vê derê cuda ye bêguman cudayî xwe ne ama di cewher de cudayî xwe tune her du şaristanî jî û hemû şaristanî jî li ser hêmanê hatine avakirin her got çi ev tişt her dehîzê navendîbûn çi pêş dikeve şaristanî da bajarê wisa bi mezin bajarê wisa bi milyona însan tê jiyan dikin çê dibin avana jî bêguman pesirêkên şaristanî ne goyî di rojê me de xwe didin der xwe didin avakirin belkî sewî jî me dikare wisa mijarek taybet bigire dest ji ber ku şaristanî ji bo civaka pêşketin xwe ra niye an paşketin xwe ra an niye ev pêk jî pir zetê nîqaş kir berê me çawa pênase dikir di Marksîzmê de jî vê hebû berî şaristaniyê wek berî dîrokê de hate destgirtin dîrok bi destpêka şaristanî de hate destpêkirin berî şaristaniyê wek heyama hovîtiyê barbartiyê de hate pênase kirin pêşî şaristaniyê wek herêmeka pêşketî de hate destgirtin di paradîgmaya de me wisa dikir dest paradîgmaya xwe wisa danî ziman wisa pênase dikir ama guhartina paradîgmayê gu em vegiriya çanda xwe esasî gu em vegiriya kokên xwe koka dîroka xwe me dît kî ya rast ne ev e ya rast li dordora civaka gulderdora jina tê avakirin ya xwezayî ya esas e ya kok e yê nêka jê dûrketin e şaristanî jî destpêka jê dûrketina ku ji vê çanda eslî ya kok ya esas dest pê dike peki ew dîroka ku natê nivîsandin navê malê gotine ye navê malê gotine ye ew dîroka gulderdora jin dayîk jî xwedawend hatiye afirandin ew ya herî pêşketî û ya herî xwezayî û ya herî eslî ye ama em bêjin di roja me îro de vê dîrokê wek berî dîrokê wê hebûnê wek berî dîroka hof tê pênase kir a barbar tê pênase kir ya paşlemayî tê pênase kir bajarîbûnê wek pêşketinekî girtin dest her wiha di nava bajarîbûnê de helandin wek kesetekî pêşketî afirandin girtin dest çêbû a propaganda an jî îdeolojî argûmanên îdeolojîkê şaristaniyê ne wisa xwe pêşketî dayîna nîşandan civaka berê xwe jî barbar hof dayîna nîşandan ev argûmanên îdeolojîk yê ku di hêla aqilmendên şaristanî de pêşxistin ew in di Sumerê de rahîb bûn di rojemê zîgurat bûn di rojemê de zanîngehin mirovên xwe bêjin em xwedî elmin rewşenbîrin xwedî zanistin filozofin gelek wan kesan ji bina ku şaristanî dikaribin wek tiştekî baş nîşan bidin jî wek îdeolojîk afirandin tiştên nû pêş dixin wisa kurtasîya destpêk me dikare bi vê rengî pênase bike heval numan tu jî wisa hinekî te behs kir em jî dixwazin mesela vê mijarê wekû pirs daha bêtir were vekirin yani pêşketina şaristaniyê bandorekî çawa li ser civakê de ye ava kirin pêşketina şaristanî ji bo civakê bûyerekî êrînî ye neyînî ye em vê çawa dikarin bigirin dest çawa dikarin şîrove bikin ez bêjim vê mijarê jî wisa em bikaribin nêrînê we bigirin baş dibe kirin yani pêşketina şaristaniyê ji bo civakê êrînî an nehîne mijarekî ku ji nîqaşê ra vekiriye herkes ya li gor sekna xwe li gor ciyê xwe û li gor nêrîna xwe ya li civakê pênase dike û bersiva wî dide hegel dîroka şaristanî dişibîne seremonya selexanaya bixweyîn selexane ciyê ku heywan lê têne jêkirin û perçekirin û belavkirin ji bo qesaba vî karî de meşandin hegel dîroka şaristanî bi vî awî pênase dike û mehkûm dike wisa digire dest ême destpêkir anî ziman civaka şara ze xwe bajarbûnê pêş ket bi çînîbûnê xwe ava kir û civak bi dewletê tê re vebirin
yani devlet hatiye avakirin. Hükümraniye ki hatiye peşkistin. Hükümraniye ki hatiye damezrandın. Avana bigişti hükümraniye xwe li ser civaka xwezayî ya be em bêjin xwezayî ra yek bi hawirdora yek di nava aşitî de jiyan dike û di nava xwe de jî milê ahlaq da milê wekhevî da tu cudahî gunaxê nabera xwe li ser civakeke bi vê rengî avasaziyên ku em bêjin hatine avakirin civakê birêva dibe. Di civakê de tu bixwazî nexwazî perçebûnekî derçêkir. Tu bixwazî nexwazî nava civakê de di milê jiyanî de jî gelek guhertin derçêkir. Mesela pêşketina bajarîbûnê, ticaretê xwe pêş dixe, zanistê jî xwe pêş dixe, ilahiyetê jî xwe pêş dixe milê dîn de, ol da pêşketin xwe derçêkirin. Her wiha avahiyên polîtîka û ê leşkeriyê derçêkirin. Ama kêleka wî jî cî ahlaq da hukukê pêş dixe. Hukukê ava dike. Civaka zayendiya zilam nîşaneya civaka şareza ye. Zilamtî derdixe pêş. Li ser jin tehekkuma mêr ya zilam derdixe asla herî jor. Jin di qetliyama derbas dibe. Eger em bêjin sellexaneya xwîniye destpêkê qurbaniya ve jin e. Qurbaniya ve şaristaniyê jin e. Evana bi giştî bi pêşketina şaristaniyê hatine çêkirin. Hukuka ku hatiye avakirin li ser esasê parastina Çîna serdest e. Li ser esasê sermayedar e. Li ser esasê parastina dewletê, hebûna dewletê, berdawamkirina dewletê. Her tişt ji bûna dewletê tê avakirin. Yani bi tena serê xwe tunekirina ahlaq bi dewsa wê de anî bi cihkirina hukuk xerabiya herî mezina şaristaniyê. Hukuk ji bo parastina elîta serdest tunekirina gelên bindest. Ji ber wî jî bersiva vê wextê ku me re bide yê serdest şaristanî wekî pêşketinekî dibînin, mijalekî erînî dibînin, pêwîst e were parastin, xwedî lê were derketin û her gu biçe lazim e were pêşxistin. Ama gelên bindest, çandên bindest yê em bêjin têne dagirkirin, yê em bêjin qetiyamiya rûbirû hatine hiştin, bi serî de jin ciwan û civakên xwedî çand ê bindest ê ji bûna wan jî şaristanî feleketekî mezin e. Feleketê Qur'anî ye. û cenneta ku em bêjin di heyalê xwe de jiyan dikirin wê cennetê şaristanî hinda kiriye, daya hinda kirin. Şu gelek pênase tê gotin ku gelek şîrvez têne kirin em bêjin jiyana berî şaristanî wek jiyana cennetê tê binav kirin, tê pênase kirin. Ê hindakirina wê jiyanê ji bûna wan gelan felekete herî mezin. Ji ber wî jî ya rast jî ev e felekete şaristan ji bûna civakê feleketekî mezin de çêkir. Ji ber wî jî em karin sa kurtasî bînin ziman ku pêşketina şaristaniyê ji bûna civaka tiştekî erînî nîne neyîniye. Di nava civakê de çi pêşxistin e mesela? Civak yek ji xwezaya xwe dûr ketiye. Di nav civakê de hîlebazî pêş ketiye. Di nava kesê de hîlebazî pir pêş ketiye. Dirûtî pir pêş ketiye. Derewkartî pir pêş ketiye. Civaka şareza civaka bi derew e. Li ser navê polîtîkayê, li ser navê siyasetê derewbûnê hatine avakirin. Polîtîka em dibêjin karê civakê ye. Karê civakê nê aslî polîtîka ye. Ji bo xwe bi rêva bibe, ji bo dikaribe karê xwe yên rojane bi rêxistin bike, plan û bername bike, karê polîtîkayê civakê ye. Ama şaristanê vê çawa hatiye ew kirin, guhertin, bi derewbûn hatiye guhertin. Karê derewtî hatiye pênase kirin. Hesûdî nava civaka şaristanê pir zer pêş ketiye. Di civaka xwezayî de evî ewka wî tune. Cî wî tune. Çünkü li ser esasê hevtemamkirinê civak tê birêve birin. Li ser esasê çanda ku parvekirinê tê çêkirin. Di civaka xwezayî de mesela bêjin cejin rojên ku dayîk ew berhemiyên zêde ê civakê li nava civakê sa bawayekî adene belav dike. Wek cejin tê pîroz kirin. Ama di şaristanî de
ev kesayete goyen bejin biye Çin'e serdest biye iyi bir devlet elita sermayedari serdest jibuna govi berheme zede civake bidze rel her hile u dereviye dxe yani diziti peştikevet şaristanında ev civake rel ber xarabiyen civake bet ken ama civake da xarabiye peştike jber viji mesela ha gelek bejin kesin mesela hani ki xwazayra tekildarın tınava xwazayda jiyan dikin eviye veka dawiya cihane peraset ki be kıyamet xala kıyamete dawiya cihane felaket eveş tsad mele civaka xwazayda ji ev pasrekte jiyan kirin mesela civaka esası da kokta xwazan zindiye tu xwazayet tınava ahenge gida dura jiyan dikin tekileki simbiyotik avat kin lema dışarıstani da ev xweza guhey jibu vere dagir kirin talan kirin o jibu berjewendi u destlatari vere lugor berjewendi xoyin abori bu karanin her rev rebaz li dijî vê xwezayê tê bikiranin yani xweza dike bi nigeha xwe ya dewlemendiyê wisa nezî xwezayê dibe bi çavê menfiatê xwezayê mezike bi çavê menfiata ticarî aborî xwezayê meze dike nevge bijin di nava civaka o nava civaka xwezayê da û hawirdor xwezayê da ew simbiyotik ji halê re dike bi yek alî nezî xwezayê dibe bi temamî bi çavê ez çawa ji vira feyde bidim çav avê dikeve bi ji vê avê çawa feyde bigirim çav daristanê dikeve bi ji vê daristanê çawa feyde bigirim çav ciyekê bêjin wisa xweş be dibe ji vê derê çawa milê ticarî da jê feyde bigirim evana bi giştî hem zarar dide civakê hem zarar dide hawirdorê xwezayê işte şaristanî xweser van niga mezin dike û bi awayekî yekalî tekîlek yekalî hukûmranek yekalî pêş dixe û bi heman demê de ev nakokiyekî jî dijwar derdixe pêş ev nakokiyek bixwardaniyan di nava civakê da avahiyên muanedanê ê ahlaq hîsên estetîkên cuda pêş dixe ji ber wî jî evana bi giştî civaka şarazad nava xweza civakî da rêl bet tekîlek hukûmanî ji ber ku vedike êdî şaristanî ji bo hinka felakete ji bo hinka jî şan şöhret pêşketin û dewlemendiye ciyê kêfxweşiyê wisa herkes li gora xwe digire dest ama ji bona em jî digirin dest wek têkîn ji ber ku em digirin dest wek tevger jî em vê şaristaniya guhatiye pêşketîn wek dijî civakê dijberî civakê dibînin û li ser civakê wek felaketekî wek xeteriyekî heyî pê nase dikin hegel cîviya dema xwedaniye pê nase kirin û di rojame wî da jî gerek sosyologê ku civakbûnê esas dikirin gerek sosyologê ku em bêjin civaka aslî ji xwe re wek ya pêşketî dibînin li gora wan jî ev şaristanî hebûna wê felakete me dikare wisa kurtasî binêzma hevalûman em dikarin mesela têkiliya evê yani têkiliya şaristaniyê bi mîtîngeriyê re deynin sevê jî me re hinekî bigire dest şaristanî bi xwe ser metêngerî xwe da ya kirin rast e têkiliyan sedî sed bi hevdûre heye di roja me îro da jî em bigirin dest bibînin di jiyana em bêjin niha tê jiyankirina jî em dikarin bas bibînin nego şaristanî çînîtiye bajarbûne devlet bûne di roja me da bi dewleta netewî netew dewlet pê nase dike ev şaristanî li her derê cîhanê em bêjin li ser gelên bindest tahakküm, qetyam, zordarekî pir mezin tê pêşxistin li ser jin her cure wek amûrek jî tê bikaranîn yani ji her perçeyê jinê cuda cuda xweda jê feyde bigire wisa digire dest ev çavkanê xwe ji vê metîngeriyê pêk tê dixwaze însana heta xweyna wana dawî bimijîne jê feyde bigire û ji bo berjewendiyê xwe ji bo dewlemendiya xwe ji bona pêşeroja xwe viya bikar bîne yani di vê rewşê da metîngeriya ku îro jî û destpêkê de jî em bêjin ku rahibên Sümeran ku di wan zûgurata da
ددان آوا کرن دروجامه ایرودا د پارلمانتوین دولت انده دزانگهین دولت انده دوان بینای وانه گو به صدقاتی بلند همان رباستی نبچکر جواک به مهندسیت جواکی تی دابش کرن و جبونا گل سر به جواکا غاتی دابش کرن پرچه کرن دکاره بین اف ده متنگی ده سرده خود مشاندن بده آوا کرن گلک ری و ریبازین جداهی ددن شکر پیش دخن اف شر اف پبچون یکو دروژه ما ایدا تینه جیا کرن همو چاپکانه خوش ورد کرن منک ده جهان دا گلک نخوشینه گوهاتنه درخستن پرانی انجام به شهرستانی نه هر یه سرکه بجن کانسر ایدز دروژه ما ایدا کرونا اوانا به تمامی انجام پیشکتنه به شهرستانی نه جرات بین پیشکتنه صنایع بجن جرات بین پیشکتنه جدا بناف کرنجی بلیف کرنجی لیت انجام اون سلاح نوکلری گیرود کاره 10 جرا و دنیای سربون بکه خراب که دوی اصلا سلاح نوکلیات نپیش خستن ایدی تکوشین و رقابت نابرا دولت دا ناکوکی نابرا دولت دا لسر اساس پیش خستنا سلاح نوکلری نه هر دولت جبونا خواه وک مافکی دبینه پک اف سلاح نوکلری سبیرو وک فلکتکی سری و مروبهی دا اوی نتخه تمام اف سلاح نوکلری د سری وی مروبه دا یگو چه بکه یگو به سلاح بده چه کرن اوی سبیرو بکارجی بینه جبونا حزبونا خوب بدن دیار کرن جبونا مزمونا خوب بدن دیار کرن اب دولت کتن نوار رقابت اغا پیش خستنا سلاح نوکلری هاتنه و مرحله و دبی چرچوه دا تکوشنه که نافخواهی دن مشاندن اوانا بگشتی چاپکانی اخواه متینگریه لسر جواکه دگره متینگریه لسر بجن جهانه دگره جبو چاوه جواکا بترسینن جبو چاوه گلن بن دست بترسینن جبو کاربن وانا بن تحاکمه دا بدن هشتن پر ریبازن جدا پولتخین بوی رنگی لسر جواکه خباته که هات دن مشاند یعنی دملکی دا نخوشینا پیش دخن نخوشین جواکی و هم جی بیولوژیک ملک دا اوت پیش دخن دملکی دا سلاح نوکلری پیش دخن دملکی دا هاوردور خوازای خرا دکن تالان دکن درفت گمهت کربه جانب که جام که لحاله نهیلن اوانا بگشتی دن نشاندن که لدیجی جواکی جبو پیش خستن متینگریه روشه که بگیرنگیه مینا که کدن مثلا دناف جواکی دا ایدی هر گوده چه جبه هجمارا نفوس زیده ده به بخورا جواکا ایدی کسی که بیکار دمینن زیده ده که جبو کسی که وقتی که بیکار ما جبو دکاره جیانا خو بده ادامه کرن بده بردام کرن پیوسته بکاره که وشا محتاج کارمند محتاج سرمایه‌دار محتاج دستراتدار ده ایجا هزا خویا کار قوت خویا کار زانبون خویا کار باوی که ارزان پیشکشت که مجبوره جبوگو برچینه منه ده ملکی ده بیا پیش دخه ده ملکی ده جواک که خورک یا گو چقاس دخواه تیر لابه یا خو چقاس بخواه دایما خرج بکه بویا تطمین لابه جواکی که بیرنگیش دی آوا کر اف جواکی که بیرنگی ایدی شوا جه کسایت خودت که به جه عایده خودت که به عایده اکا سردست دگور برجواندی وان نچار دبینه گو جبو به خوراکی خوشی ایده بردام بکه و جبو جیانا خوش کنه ایده ممکن هم کار بکه هم به خوراکی خو بردام بکه اولا گشت انجامین نخوشین شهرستانی نه همه دایم دا جبونا متیگری خود کرده بردام بکه جی پیوستیش وان تشاد بینه اولا نه وقت قدر اکتین پیش خستن اولا آوائه کی سیستماتیک به مهندسیا جواکی جعالی دولت سرمایدار و نتو دولت و تنه پیش خستن و وقت پولیتیقه لیدجی جواکی تیم کارانن ایرو هبونا جهانه دولتمندی جهانه
Sedî yekê cîhanê para cîhana gotê parvekirin aboriya cîhanê xwedî sedî pêncî aboriya cîhanê ne. Sedî pêncî bi aboriya cîhanê di destê sedî yekî de ye. Yeksa bêadêlekî di vê rewşê de, bêadêlekî di vê asê de hebe wê çawa rêber tiştî vî rengî venek. Ji bûna vana jî dikaribin hebûna xwe û tehekkuma xwe li ser civakê, metîngeriya xwe li ser civakê, li ser xwezayê dikaribin bidin meşandin, ew ê her cure hîle, derew, dirotî pêş bixin. Ev jî bi ser navê rêvebirina civakê, li ser navê hêsankirina jiyana civakê belkî derdixin pêş, wek pênase dikin, lê ema di rastiya xwe de tehekkum û desthilatdariya li ser civakê heye. Civakê dixin bin denetûya xwe, bin kontrola xwe. Mînekeke didin bidin eva, îro di roja me de bi pêşxistina teknîkê, û bi medyayên sanal û înternetê hemû civak ji aliyê ciyekî ve, ji noxteyekî ve tê birêvebirin û tê kontrolkirin. Algoritmayê gudana avakirin, hemû civakê li gor berjewendiyên hinek derdoran, hinek kesan birêva dibe ew algoritma. Daîma civakê tewcihat dike. û civaka ku em bêjin ferdên civakê, ferdên azad ji holê radike yanî. Belkî ferd di wana lîberal de xwe azad dibîne, ama di rastiya xwe de ne azad e. Mêjî hatiye girtin. Ji ciyekê din ve di noxteyekê din ve ew kes tê tewcihatkirin, tê yönlendirmekirin, ama bêgut ferqê dabe. û agahiyên derbarê kestan, agahiyên derbarê civakê de çi heye li hinek navenda kom dikin. Dema pêwîst bike ji bo hemberî dikaribe kar bîne. Dema pêwîst bike ji bo bizanbe ku ew çawa nezîvî kesî ve nezîvî civakê ve. Ev tehekkuma roja me îr de jî birêya teknîkê jî sa pêş dixin. Tehekkûmekî, xistina bin kontrolekî, denetimekî bi vê şêwazî ser civakê daya ava kir. Roja me de vekir ya payzeka wekî were pênase kirin, ama esasê xwe de ev jî xizmeta hegemonên cîhanê de wek silahekî li hemberî civakê tê bikaranîn. Merv Saviş. Valla derbas pirsa xwe ya di rêzê de bibin. Li beramberî şehristaniya navendî ji xwe we behs kiriyanê qirêz û alozî û pirsgirêkên ku şehristaniya navendî re hatine avakirin. Pêwîst e ji vê were buhrandin, were derbaskirin. Di gelek ciya de rêbertî behsa guhertina şehristaniya navendî. Hinek ciya de wek rûxandin rêbertî pênase dike. Ji bo wê jî yanî ya girî ku ji vê qirêza şehristaniyê bikaribin bibhirin. Ji bo wê jî rêbertiya rêya çareseriyê şehristaniya demokratîk datîne ortê. Em şehristaniya demokratîk yan ji rêya alternatîv çawa dikarin şîrove bikin? Ez dibêjim em narînê we di vê mijarê de bigirin baş dibe. Kerem bikine ve. Yani şehristaniya demokratîk di herkandina dîrokê de tucar hinda nebiye. Her hebûna xwe parast diye. Belkî lewaz ketibe, belkî qers ketibe, belkî gelek devre de em bêjin bê bandor hatibe îştin. Lê ama şexsan da be, em bêjin di tarîqatan da be, an di cemaata da be, an di hinek çanda cuda da be, an hinek deverên cuda hebûna xwe başat kiribe jî, lê her di nava vê şaristaniyê de hebûna xwe berdewam kiriye. Şaristanî dîrok bi yek alî pêş neketiye. Du alî dayma pêş ketiye. Di milekî de şaristaniya navendî hebe, milê wê de jî şaristaniya demokratîk e. Mutleqa hebiye nav da. Hatibe bêdenkirin, hatibe tepsandin jî, nekiribe hêz jî, ev ê her hebûna xwe berdewam kiriye. Dixwaze dîrokê dayma vê heye. Nakokî dayma di nava her du ewka da her hebûna xwe berdewam kiriye. Yani li gor têgînên em bêjin Marksîzmê li gor çînîtî pêşketîbûn dihate pênase kirin. Dihate dîtin. Têgîna Marksîzmê jî wek pêşketin dihate dîtin. Heta hinek sosyolog çawa mesela mînaktin dibe zargek otomatê dunyayê piçûk e, çiqa diçe mezin dibe, bi emir dibe, bi temen dibe,
و همان دم بزانه دبه ev şaristanı savahte be şaristanı dest pek de zarok bu 5000 serberi küçük bu her küçük mezun bu roja me irohat tamam demi de evi mezun bu naxu xarabej xura komkir şaristanı nabendi xarabej nabe xuda komkir havan ev mahsumiyet ya az zaruktiye ev begune buna zaruktiye her küçük hında bu bu geçti asla me iro da asla me iro da ev nexweşînê ku wek kanser ve pênase dikin ne tenê biyolojîk yê şaristaniyê. Şaristaniyê hey bi kanser û bi nakokeyê di nava xwe de. Ji bûna mev dikaribe li hemberî vê metîngeriyê derbixe lazim e tu xwedî alternatîf bî. Ji bo vê metîngeriyê dikaribî derbas bikî û rêyên alternatîf yê rizgariyê dikaribî deynê halê tiştê ku di dîrokê de hey divya birêk û pêk bikî û wek rêya çareseriyê rêya rizgariyê wî formüle bikî pênase bikî û pêşkêşî civakê bikî. İşte rêbertî vîya kir. Rêbertî vê yekê pêşxist. Hem civaka hey şîrovekir, şaristanî hey şîrovekir, dîroka hey şîrovekir, dîroka ji nûva girt est, şaristanî ji nûva girt est, nûva şîrovekir û li dijî wî jî ji bûna ku meriv dikaribe ji vê şaristaniyê hey xwe rizgar bike, rêya rizgariyê jî di şaristaniyê demokratîk de wek alternatîf pênase kir. Şaristaniyê demokratîk jî li ser bingehên civaka ekolojîk, demokratîk û azadiya jin tê ew kir. Çünkü di civakê de eger di civaka ku hey bi xwezêra, bi hawirdora nikaribe tekilek simbiyotik ava bike ji tehakkümtiyê dûr ya ku ji hevdû bi awayekî simbiyotik feydegirtin pêş nexe wê nikaribe şaristaniyê demokratîk ava bike. Eger nava xwe da civaka ahlakî polîtîk ne de avakirin ne de birêxistin kirin civakê li ser esasê ahlakî polîtîk birêxistin û bi sazî neke ya demokrasîk saziyên demokratîk ava neke wê nikaribe vê yekê pêş bixe. İşte rêberapo li ser hêmên azadiya jin li ser pêşengtiya îdeolojiya azadiya jin hîmên vê şaristaniya demokratîk birêk û pêk kir, dava kirin, serrast kir. Ji bûna wî jî ya rast ew e ku mirov ji vê hilweşîna şaristaniya kevin netirse. Hilweşîna şaristaniya hey weka belavkirina hemû şaristaniya nege dest, nebîne. Weke pêşxistin bigire dest û şaristaniya demokratîk weka serekebûna şaristaniya demokratîk binirxîne. Wisa bibîne wisa nêz bibe. Pêwîstî bi vî heye, pêwîstî pê heye. Heta hinek derdorên em bêjin liberal jî vê mijarê çawa nîqaş dikin nava xwe da dibên kapîtalîzma hey ew ê ji du sedema hilweşe. Yek feqîrtî pirs de pêşketiye di nava adalet a hatinê da ya gelîrê da hatin û çûnê da feq û jêge pir mezin pêşketiye ew feqîr bû kesên feqîr li hemberî vê şaristaniyê wê serî hildin yek evin yê duyemîn jî kesê ku di nava vê kapîtalîzmê da cî digirin a xwaz xurekiya mezin ketî îdî jî tiştekî tatmîn nabin. Ev ê kesê ku ji tiştekî tatmîn nabin ew ê rêyekî cuda bigerin. Dervey kapitalizmi, dervey şaristaniye kapitalizmi ev alternatife cuda bigerin ku dikaribî xwe tatmîn bikin. Yani ev civaka ku îdî tiştekî tatmîn nabe dibe ew jî lê bigerin. İşte evana bigiştî nexweşînên ku nava civakê da besirêkê ku nava civaka şaristaniya hey da a nabendiya hatiye çêkirin di rêlber çi vedike? Rêlber lêgerînê nû vedike. Civak îdî li tiştê nû digere. Şaristaniye hey dixwaze pîne bike bi qirîz û qewsa dikare hebûna xwe berdewam bike. Pirsgirêkê xwe dixwaze bi rêya qirîza hey qirîzê ku her goçek Kurd bin bi wana di nava qirîzê da jiyan bike. Ji ber wî jî di encamê da şaristanî xwe biye qirîz. Encamê da şaristanî bi xwe biye qirîz û îdî hatiye wê astê ku nikare vê evka xwe çi bêje berdewam bike. Hebûna xwe berdewam bike. Li her derê şer heye, li her derê bêje kuştin û qetiyam tê çêkirin, ewana bi giştî encamê
politikayın şaristani ne? Jibuna ve şaristani ser nigabe edin, vana ji veki çil binin, veki mecburiyet ekidi binin. Usa da görünüz, o usa nezive pevajo edin. Jiber uji, do hale me irudan, roşan me irudan, erkut ber psere gud keve ser civaki, ev şaristaniye gud despeka diro keda, hatta roşan me irud hebuna xub berdam ke, bejin milli lediji şaristaniya nabendi, şaristaniya demokratik, gud nava civaki de hatiye tepsandın, hatiye bejin be nefes, be ruh khasna hatiye iştin, roşan me irud merv hez bidevi, o ve modernite demokratik ba avaya ki بريكو بيك وإنشاب كأوابك. أوجي أركن من دمنه. وك شورشكرة كيشخوا بناسا شورشكرتيا نوجد فردا درتي بيش. شورشكرتيا دمه شورشكرتيا نو أوكو دا أواكرنا مدرنة ديمقراطيك دا. دا أواكرنا جواك أخلاقي بوليتيكا. بيش خصنا باراديغما آزادية جن ديمقراطيك وإيكولوجية دا خودي دركتنا رول رسنا خويه. فردا أجر أم تشخص أواكربن deverde emçikas xwedî ket û hewldanên înşayê bin ew qastin erk û berpirsatiyê xwe şoreşgeriyê jî em pêk tînin. Pîvanê şoreşgeriyê jî divirda dertê pêş. Şoreşgerê demê, şoreşgerê hemdemê ew e ku erka xwe înşa modernîta demokratîk da bi her awayî serkeftiye, bi her awayî pêk tîne û li gor wî jî sazî bûn, rêxistin bûn, avad ke. Ev ya derdxepeş. Ji ber wê jî meriv dikare bêje dem hatiye ku îdî em di modernîte demokratîk li her derê cîhanê wek paradigmasal, wek fikir belav kirin, heman demê de jî li her derê înşa wî çêkir. Îro em ya çawa dibînin wisa belavkirina wî? Ev kampanya ku azadiya fizikiya reber apo ospesre kurda çareserî her gutçe gerdûnî dibe. Ev kampanya gerdîbûna vê kampanyê encama fikirê rebertîne. Encama fikirê reber apo yê derbarê modernîtayê demokratîk de ne. Ev derdorê ku xwedî li vê fikirê dertên, xwedî li vê kampanyê dertên, beşdarî vê kampanyê dibin, modernîtayê demokratîk wek rêyekî ku ji dijî kapîtalîzma heyî, dijî modernîtaya kapîtalîzm wek alternatîfekî dibînin. Wek rêya çareserî dibînin. Wek xelasiya mirovahiyê dibînin ji berî beşdarî vê evkî dibin. Kampanyayê dibin. Gelek derdorên ku em bêjin nûn û fikrê rêbertî dibînin, nûn û dixwayînin, ji bûna xwe dibe çavê me hênû ve bi şêwazekî cuda, bi rêbazekî cuda, bi dîtinekî cudayî dî li kapîtalizmê meze dikin. Bi dîtinekî cudayî dî em bêjin li cîhanê meze dikin. Gelek derdorên ku kapîtalizmê rexne dikirin. Tenê rexne dikirin. Kapîtalizmê şîrovet kirin. Tenê şîrovet kirin. Bi modernîtayê demokratîk îdî hem şîrovet dikin, hem rexne dikin û hem jî wek alternatîfê wî dikarin modelekî jî pênaseb bikin. İşte ev modelê ku em bijin li dijî modernîteya kapîtalîst ya modernîteya demokratîk di roja me îro da îdî xwe ferz dike li me li şoreşgerên cîhanê, li internasyonalên cîhanê xwe ferz dike ve erkekî jî li pêşiya me ye, erkekî jî li pêşiya me ye ku em viya wek têgî, wek zanebûn hem viya belav bikin li her derê cîhanê vê zanebûna modernîteya demokratîk, teoriya modernîteya demokratîk viya li her derê cîhanê belav bikin di nava gelan da taybetî û di heman demê de herêmê xwe da jî û her gel jî di herêmê xwe da jî ev ya înşa bike. Yani bu civakên saziyên civakên ahlakî polîtîk wan înşa bike. Avakirina komînayê, avakirina meclisayê, avakirina akademiyayê, avakirina kooperatifayê, awana saziyên bingehîn yê civaka şaraza ya modernîteya demokratîk. Hevalûman em peyama wî dawiyê jî bigirin. Wek dawî tiştê ku em lê zêde bikin ev e, em dikevin heyama tekoşînek nû. Ev heyam ev merhale tekoşînekî nû ye, tekoşîna avakirin, jinûva çêkirin, xweguhertin vê pêvajoyê. Ev jî li gor erkên demê em ê xwe ava bikin, em ê xwe çê bikin, xwe biguherînin û li gor pêvajoya nû dema nû, erkên dema nû em ê xwedî li vê paradigmayê derkevin
و جبو جیان کرنا و پارادایگم مدرنیته دموکراتیک جبو جیان آوا کرنا جوک اخلاقی پولیتیک جبو پارادایگم جوک اکولوژیک دموکراتیک و آزادی جن لسر هیمن آزادی گلی کردو و فیزیکی ربر اپو خبات و تکوشین مشاندنه توی چرچوبش همو هوا گهدربان را سلام حرمتی خود دوباره سینم و سرکفتن خواست. هفال نمان هم جوا بشداربونا تسپاست کن. اسپاست. برای گودارین هجا نمان چیا آمد میوانی برنامه آمه بو ام به هفره لسر تیگینا شهرستانی راوستیا ام وی جاریش گشتن دویا برنامه خو حتی جاری کدوم من خیر خوشیه ده دمخش